मोल हीरे दे नाल तुहाडी तुलना कर सकते हैं। तुहाडे अंदर वो ताकत है, तुहाडे मन दे अंदर वो चिंगारी है जिसनों भड़का के तुसी जिंदगी विच जो मर्जी वो हासिल कर सकते हो। बिफोर वी गो डीप इनटू दिस डिस्कशन, एक छोटी जी स्टोरी है। एक बच्चे ने, एक मासूम बच्चे ने अपने पापा तो पूछा कि पापा मेरे जीवन का मुल की है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। पापा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उस बच्चे के हाथ दे विच एक पत्थर पकड़ा दिता। बच्चे नूं कहा कि तू इस पत्थर नूं लैके मार्केट दे विच चला जा, उत्थे जो भी तैनूं इस पत्थर की कीमत पूछेगा तू कोई जवाब नहीं देना, बस 2 उंगलियां खड़ियां कर देना। बच्चे ने उसे तरह किया, वो मार्केट में चला गया, उत्थे जाके कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उत्थे एक बुढ़ी औरत आई। बुढ़ी औरत ने बच्चे तो उस पत्थर की कीमत पूछी, पर बच्चे ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसके पापा ने मना किया सी। बच्चे ने अपनी 2 उंगलियां खड़ियां कर दिया। तो बुढ़ी औरत ने कहा, अच्छा 200 रुपए, मैं 200 रुपए देने लिए तैयार हाँ, तू ये पत्थर मैनू दे दे। बच्चे नूं बड़ी हैरानी हुई कि ये पत्थर तो सानू किते भी रुलदे मिल जाते हैं और इस बुढ़ी औरत ने इसकी कीमत 200 रुपए कह दी। बच्चा बड़ा हैरान परेशान होया, घर वापस आ गया। पत्थर उहदे कोल सी। उसने पापा नूं सारी गल दसी। पापा ने कहा, तू हुण इस पत्थर नूं लैके म्यूजियम दे विच जा और उत्थे भी तू यही करना है, जिहड़ा भी तैनूं पत्थर की कीमत पूछेगा तू उसनूं जवाब नहीं देना, अपनी 2 उंगलियां खड़ियां कर दे। बच्चा म्यूजियम विच गया। म्यूजियम दे विच जिहड़े मैनेजमेंट के मैंबर सीगे उन्हां ने बच्चे तो पत्थर की कीमत पूछी। बच्चे ने 2 उंगलियां खड़ियां कर दित्तियां। तो उस मैंबर ने कहा कि अच्छा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए देने लई तां मैं तैयार हाँ, क्योंकि इस पत्थर नूं मैं म्यूजियम दे विच रखना चाहता हाँ। बच्चा फिर पत्थर लैके घर आ गया। उसने पापा नूं सारी गल दसी। पापा ने कहा, हुण तू अखीरली बार मेरे कहे ते उस दुकान ते जा जिथे पत्थर खरीदे अते बेचे जाते हैं। बच्चा उस दुकान ते चला गया। काउंटर के उपर एक बुढ़ा इंसान बैठा सी। बुढ़े इंसान ने जदों बच्चे के हाथ विच पत्थर देखा तो पत्थर खिंच लिया और खिंच के कहन लग्या, ये पत्थर तू कित्थों लिया? इस पत्थर नूं तां लभण लई मैं सारी जिंदगी गवा दी, मैनूं ये पत्थर नहीं मिलिया, ये पत्थर तां अनमोल है, इसकी कीमत दस। बच्चे ने फिर 2 उंगलियां खड़ियां कर दित्तियां। तो बुढ़े इंसान ने कहा, अच्छा 2 लाख रुपए, मैं 2 लाख रुपए देने लिए तैयार हाँ। 2 लाख रुपए तो इसलिए बहुत घट नहीं, मैं तो इसलिए लाखां रुपए उड़ा सकता हाँ। बच्चा घर आया, फिर उसने पापा नूं एक कहानी दसी। तो पापा ने कहा कि तू मैनू एक प्रश्न किया सी कि मेरे जीवन का मुल की है। तो तेरे जीवन का मुल इस कहानी दे विच छुपिया होया है, वो है कि तू एक कीमती पत्थर है, पर जदों तू मेहनत करके, शिद्दत नाल मेहनत करके ऊंचाई ते पहुंचता है तो तेरी कीमत जड़ी है वो अनमोल हो जाती है, तू दुनिया लई अनमोल हो जाना है। तो इस कहानी दे विच ये है कि साडे अंदर वो ताकत है, पर कई बार वो ताकत सुत्ती दी सुत्ती ही रह जाती है। असी जिंदगी विच एवें ही आने हाँ और एवें ही चले जाने हाँ, कुछ नहीं करते। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइफ। हुण क्वेश्चन ये है कि जिंदगी दे विच कामयाब होने लई वो केड़ा हथियार है, वो केड़ा वैपन है जिस नाल असी कामयाबी हासिल कर सकते हाँ, जिस नाल असी कामयाबी दे शिखर ते पहुंच सकते हाँ। वही साडा अज दा टॉपिक है। And the answer to this question is self-discipline. Self-discipline has a great power in it. एक बहुत बड़े लेखक होए ने ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन का गॉडफादर किया गया है। उन्होंने एक किताब लिखी है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। उस किताब के अंदर 21 चैप्टर्स ने और उस 21 द चैप्टर्स का सारा सारांश अज मैं तुहानू इस लेक्चर दे विच दस रही हूँ। तो इस सेल्फ डिसिप्लिन साडे जीवन दे विच बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन नूं स्वै अनुशासन किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू मेक अ हैबिट। जदों असीं सेल्फ डिसिप्लिन की गल करते हैं तो सब तो पहला जिहड़ा शब्द साडे दिमाग दे विच आउंदा है वो है डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन शब्द तुसीं छोटे हुंदे तो सुनते आ रहे हो, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਟੂ ਓਬੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਬਿਹੇਵ ਵੈਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੈਂਚਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। whatever pays in life, whatever makes you something in life, that is self discipline। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੈਪ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ टैप बंद करती और बच्चा अपनी क्लास के विच चला गया। बच्चे को कोई देख नहीं रहा सी। जब आपको कोई देख ना रहा हो, उस वक्त काम को सही ढंग से करना आत्म अनुशासन का उदाहरण है। उस बच्चे को किसी ने नहीं देखा, पर उस बच्चे ने सीखा होया सी कि जेड़ा पानी की वेस्टेज है वो चंगी गल नहीं है। इस करके वो टैप बंद करके चुपचाप अपनी क्लास के विच चला गया। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਰ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਬ੍ਰੌਡ ਥਿੰਕਰ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੋਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਅਨੁਜ ਅਤੇ ਰੋਹਨ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਰੋਹਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡੇਗਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਟਿਫਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਮਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟਿਫਨ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਟਿਫਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੋਹਨ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਟਿਫਿਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਿਫਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟਿਫਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਔਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਚਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੜਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ। whatever you want to be in life, you want to be a doctor, you want to be an engineer, you want to be an IAS officer, politician, sportsman, whatever it is, think big। ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਦ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਟਵੀਨ ਗੋਲ ਐਂਡ ਐਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਟੀਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਸਿਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟਾਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਗਾ? ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਟਾਪ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ। ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ ਫਰਮ ਨਾਓ ਔਨਵਰਡਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰੋਡ ਲੀਡਸ ਟੂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ YouTube ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ Facebook ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹੈਚਿੰਗ ਆਫ ਦ ਐਗ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ, ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਸਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਇਹੀ ਟੈਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ is all about controlling your desires and impulses and staying focused what needs to be get done to achieve your goal.
अपना गोल अचीव करने लई जो कुछ चीज़ां दी लोड़ है, जो मेहनत की लोड़ है, उसका करन दा असली टाइम हुणे है। जे हुण ना कीता तां बाद दे विच सिर्फ पछतावा और मायूसी तुहाडे कोल रह जानी है, होर कुछ नहीं रहना। एक हाथी तुसीं देखिया है, हाथी दे पैर विच जंजीर बंधी हुंदी है। उस जंजीर नूं देख के हाथी ये सोच लैंदा है कि मेरे च ये ताकत नहीं कि मैं इस जंजीर नूं तोड़ दवां, और इस सोच के कारण सारी जिंदगी इक्को ही जगह दे विच बैठा रहता है। पर हाथी नूं एहसास नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली है। उसनूं जंजीर तोड़न दे लई सिर्फ 1 मिनट लगना है, वो जंजीर तोड़ देगा और आज़ाद हो सकता है, किते मर्जी पहुंच सकता है। तो असी वो हाथी बनना है जिसनूं एहसास होवे कि साडे अंदर बहुत ताकत है, साडे अंदर बहुत शक्ति है, असी अपने आप नूं किते भी लैके जा सकते हाँ। 5-7 सालों बाद अपने आप नूं किसी भी हाई रैंक के उपर देख सकते हाँ, पर जरूरत है मेहनत करन दी, स्वै अनुशासन नूं फॉलो करन दी। इस लैक्चर दे विच मैं बहुत सारे एग्जाम्पल साइट किए, तुहानूं कहानियां सुनाइयां। इसका मतलब यही है तुहानूं ये दिखाउणा कि तुसीं की बनना है। तुसीं वो कीमती पत्थर बनना है जिसकी कीमत लखां दे विच है। तुसीं वो छोटा भरा अनुज बनना है जिसकी सोच वड्डी है। तुसीं वो हाथी बनना है जिसने अपनी जंजीर नूं तोड़ देना है। तुसीं वो आंडे दे विच पड़ रहा वो जीव बनना है जिहड़ा लगातार शैल नूं टैप कर रहा है कि वो शैल नूं तोड़ के आजाद हो जाएगा और अपनी कामयाबी के शिखर ते पहुंचेगा। तो तुहानूं जरूरत है अपने आप नूं इस सोच नूं लैके आउण दी। अज तुसीं ये लैक्चर सुनिया, तुहानूं समझ भी आया होएगा, पर घर जाके भी इसकी हरेक गल ते, हरेक कहानी ते, हरेक कोट ते जरूर सोचियो, इहदे बारे अपने आप नूं रिमाइंड करायो, और हो सके तो जल्दी हो सके तो अज ही अपने आप नाल एक वादा करियो कि तुसीं भी स्वै अनुशासन के रास्ते ते चलोगे। By following the path of self-discipline, you can become inspiration for someone. You can become role model for the community and the society. और तुहानूं पता है जे तुसीं इस तरह कीता तो सब तो ज़्यादा खुशी सानूं टीचर्स नूं होएगी जो लगातार तुहानूं तराशण की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन असीं ये सोच के आउने आ कि साडी एक गल नाल शायद एक बच्चा ही चेंज हो जाए। Please give us the opportunity that we can change you. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ efforts ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। So follow the path of discipline. Think big. ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ। Self discipline begins with the mastery of thoughts. If you can't control what you think, you can't control what you do. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।